ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय बोलिए कृष्णचन्द्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री शुकदेव महाराज की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की बोलिए श्री राधे 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 राधे। ನಿನ್ನೆಯ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶೋದಾದೇವಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾಮೋದರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಯೋಗಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಹಂ ವಸಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇಪಿ ಚ
ಮದ್ಭಕ್ತ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸೋದು? ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗದಿಂದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಂಧಿಸೋಣವೇ? ಅನ್ನಾಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಿರಶನವಾಗಿ ಆಹಾರರಹಿತವಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ಹೇಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾರದರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನಿರೋದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವವನಲ್ಲ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತೆ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮದ್ಭಕ್ತ ಯತ್ರ ಗಾಯಂತಿ, ಅವನ ಗಾಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಕಲೌ ಭಕ್ತಿ ಕಲೌ ಭಕ್ತಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನವಂತೆ. ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ವ್ರಜದ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣ ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೊಂದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ದೇವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಏನಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕಬೀರದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವರು ದೇವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತನಯನಿಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವನಿತೆಯಂ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇನಿತಿನಿತು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ನೆನೆವ ಸಂತೋಷ ನಮಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸರು. ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು, ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು? ಅಶಾಂತಿಯೇ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸೋದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡೋದು. ಗೋಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗೋಭಿ ಇಂದ್ರಿಯೈ ಕೃಷ್ಣರಪ ರಸಂ ಸದಾ ಪಿಬಂತ್ಯ ಇತಿ ಗೋಪ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ರಜಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಪಿಕೆಯರು ನಡೆದಾಡದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಣ್ಣು, ಅವರು ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರು. ಯಥಾ ವ್ರಜ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರಂದರೆ ವ್ರಜದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಗೊಲ್ಲರು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಹಸು, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೋದು, ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿ ಗೋಪಿ ಗೋಪಿ, ಗೋಪಿಕೆಯರ ವಿಷಯವಾಗೇ ಮಾತನಾಡೋದು. ಆ ಗೋಪಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಈ ಗೋಪಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾರದರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಗೊಲ್ಲರ ಹಿಂಗಸರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಕೃಷ್ಣ? ಹೌದಾ?
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದಂತೆ ಭಗವಂತ. ತಲೆನೋವಿನ ನಾಟಕ ಆಡದಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾರದರೆ. ಯಾವ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಗುಣವಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾರು ಪಾದ ಧೂಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾರದ್ರೆ. ನಾರದರು ಹೊರಟರಂತೆ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಪಾದದ ಧೂಳಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಪಾದ ಧೂಳಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ನರಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಧೂಳಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಭಗವಂತನಲ್ವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾರದ್ರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಾರದರು ವ್ರಜದ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆನೋವು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತೆ? ನಿಮ್ಮ ಪಾದಧೂಳಿ ಬೇಕಂತೆ. ಹೌದಾ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾರದ್ರೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾಶ್ವತ ನರಕ. ಶಾಶ್ವತ ನರಕ ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಸಾಕು ನಮಗಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇವ್ರು. ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರೋದು. ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆದರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು, ಆ ನೀರಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹಡಗು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇತ್ತಂತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮಗು ಯಾಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಡಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಭಕ್ತ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಹಾಗಾಯಿತು ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ, ಇದು ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತಿ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನು ಹೇಳ್ತವೆ? ಪಾಪಗಳೇ ಕಾರಣ. ಇಹ ಜನ್ಮದೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ದೋ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಕಷ್ಟಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು? ಭಗವತ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ನಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪದತಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಾಪಕ್ಷಯವಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒರಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 2 ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಬೇರನ ಪುತ್ರರು ಆ ವೃಕ್ಷ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ದಿವ್ಯ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ತುತಿಯ ಭಾಗ ಅಂದರೆ, ಜಿಹ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪುಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಶ್ರೀಧರಂ ಪಾಣಿದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯಾಚ್ಯುತ ಕಥಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯಂ ತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯ ಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇಃ ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿಯುಗ್ಮಾಲಯಂ
ಜಿಘ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸೀ ಮೂರ್ಧನ್ನ ಮಾಧೋಕ್ಷಜಂ ಜಿಹ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪುಂ. ಹೇ ನಾಲಿಗೆಯೇ, ಕೇಶವನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಚೇತೋ ಭಜ ಶ್ರೀಧರಂ, ಮನಸ್ಸೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯಂ ತ್ವಂ ಶೃಣು, ಹೇ ಕಿವಿಗಳೇ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇ, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ಲೀಲಾ ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿಯುಗ್ಮಾಲಯಂ, ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಜಿಘ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ, ಮುಕುಂದ ಪಾದದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೂಗು ಅಘ್ರಾಣಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ನನ್ನ ಶರೀರ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಅದೊಂದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ, ಅದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಬರೆದಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ರಾಮಾಯಣ ಓದಿದಾಗ ರಾಮವತ್ ವರ್ತಿತವ್ಯಂ ರಾವಣವತ್ ನ ವರ್ತಿತವ್ಯಂ, ರಾವಣನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ರಾವಣನ ಹಾಗೆ ನ ವರ್ತಿಸಬಾರ್ದು, ರಾಮನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ರಾವಣನ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪದಾಬ್ಜೆ ಮಾ ಶ್ರೌಷಂ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಂಧಂ ತವ ಚರಿತಮಪಾಸ್ಯಾನ್ಯದಾಖ್ಯಾನ ಜಾತಂ ಮಾ ಸ್ಮಾರ್ಷಂ ಮಾಧವತ್ವಾಮಪಿ ಭುವನಪತೆ ಚೇತಸಾ ಪನ್ಹುವಾನಾಂ ಮಾ ಭುವಂ ತ್ವತ್ಸಪರ್ಯಾ ವ್ಯತಿಕರರಹಿತೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಲೌಕಿಕರ ಹತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಧಿಸ್ತದೋ, ಲೌಕಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದ್ರೆ ಇರೋ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇವರು ನಂಬಿ ನಂಬಿ ಯಾರ್ರೀ ಉದ್ಧಾರ ಆದವರು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬದ್ಧಜೀವಿಗಳವರೇ. ಯಾಕೆ? ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಸ್ಸಂಗ ಸರ್ವಥಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಸ್ಸಂಗವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪದಾಬ್ಜಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅವರು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾಹ ಅಂತ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಲೌಕಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಪದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಮಾ ಶ್ರೌಷಂ ಶ್ರಾವ್ಯಬಂಧಂ ತವ ಚರಿತಮಪಾಸ್ಯಾನ್ಯದಾಖ್ಯಾನ ಜಾತಂ. ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡ ಭಗವಂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಪುರುಷರು. ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಂತೆ, ಅವರು ಯಾರು ಇಬ್ಬರು? ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದರು, ವೃಕ್ಷವಾದರು? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಶುಕ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು. ಮಣಿಗ್ರೀವ, ನಳಕೂಬರ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಶಿವನ ಅನುಚರರಾಗಿದ್ದವರು ಮಣಿಗ್ರೀವ, ನಳಕೂಬರ ಅಂತ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು. ಕುಬೇರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತ ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಬೇರ ಅಂತ. ಕುಬೇರ ಅಂದರೆ ಧನಾಧಿಪತಿ, ದುಡ್ಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟು, ಯೌವನ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಟು. ಯೌವನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಪ್ರಭುತ್ವಮವಿವೇಕತ ಏಕೈಕಮಪಿ ಅನರ್ಥಾರಂ ಕಿಮು ಯತ್ರ ಚತುಷ್ಟಯಂ. ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಕಂತೆ ಅನರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ 4 ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ. ಯೌವನವೂ ಇದೆ, ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇದೆ, ಅವಿವೇಕತ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವಿವೇಕಿ. ಅಂಥವನು ಕಥೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಭಾಷಿತವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮರ್ಕಟಸ್ಯ ಸುರಾಪಾನಂ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಶನಂ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭೂತ ಸಂಚಾರ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅಂಥವ್ರ ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲೇ ಮಂಗ ಸೆರೆ ಕುಡ್ದಿದೆ, ಚೇಳು ಕಡ್ದಿದೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಸಂಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇ ಆಯ್ತಂತೆ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಂದಾಕಿನಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪವನ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಸರೆಯರೊಡನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯುವಕರು. ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ವಿನೀತರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟೇನು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಗೌರವಿಸಿದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಗೌರವಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ರಿ, ನಾನು ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಲೆಬಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಅಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಾಜರ್ಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು, ದೇವರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿ. ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರದರು ಯಾರು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸ ಪುತ್ರರು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು. ಅಂಥವ್ರು ಬಂದಾಗ ಆ ಅಪ್ಸರಾಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಉದ್ಧಟತನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೋಗ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಅಡರ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಾತು, ಅವನ ನಡತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉದ್ಧಟತನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಇವನು, ಎದುರಿಗೆ ಬಸ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸೈಕಲ್ನವನು ಬಸ್ನವನು, ಸೈಕಲ್ನವನು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವನು ಬಸ್ನವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ವೋ, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಉದ್ಧಟತನ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. 1 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೋ ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹೇ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಆದಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋ ಶೈಲಿ, ನಿಲ್ಲೋ ಶೈಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯೇ. ಅದು ಸಂಪದ್ರೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಿನೀತರಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾರದರು ಅಲ್ಲೇ ಕುಪಿತರಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಾರದರು ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಪವಾಗಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ನೀವು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೋ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ನೀವು
ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಂದ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಶಾಪ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು, ಓಹ್ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಆಗ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಮಹಾತ್ಮರದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ವಸ್ತು ಅವನು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿ ಅಂದರೆ ಕುಣಿತಿದ್ದ, ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಮಣೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಮಣೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಉದ್ದೇಶವಿಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು. ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಢವಾಗಿದೆ ಎನಗೆ, ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಢವಾಗಿದೆ ಎನಗೆ, ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಢವಾಗಿದೆ ಎನಗೆ, ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಢವಾಗಿದೆ ಎನಗೆ, ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು.
ಜನನಿಯ ಕೊಡು ಎಂದು ಜಯವಂತ ಬೇಡುವೆನೆ ಜನನಿಯ ಕೊಡು ಎಂದು ಜಯವಂತ ಬೇಡುವೆನೆ ಜನನಿಯ ಕೊಡು ಎಂದು ಜನನಿಯೇ ನಿತ್ತಳ ಧ್ರುವರಾಯಗೆ ಜನನಿಯೇ ನಿತ್ತಳ ಧ್ರುವರಾಯಗೆ ಜನಕನ ಕೊಡು ಎಂದು ಜಗದೀಶ ಬೇಡುವೆನೆ ಜನಕನ ಕೊಡುವೆಂದು ಜಗದೀಶ ಬೇಡುವೆನೆ ಜನಕ ಏನಿತ್ತನ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೆ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಂಧುಗಳ ಕೊಡು ಎಂದು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆನೆ ಬಂಧುಗಳ ಕೊಡು ಎಂದು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆನೆ ಬಂಧುಗಳು ಸಲಹಿದರೆ ಗಜರಾಜನ ಬಂಧುಗಳು ಸಲಹಿದರೆ ಗಜರಾಜನ ಬಂಧುಗಳು ಸಲಹಿದರೆ ಗಜರಾಜನ ಅಂದಣವ ಕೊಡು ಎಂದು ಅಂದದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆನೆ ಅಂದಣವ ಕೊಡುವೆಂದು ಅಂದದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆನೆ ಅಂದಣೇರಿದ ನೌಷ ಏನಾದನಯ್ಯ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೇಡುವೆನು ನಾನಿನ್ನ ಬೇಡತಕ್ಕುದ ದೇವ ಬೇಡುವೆನು ನಾನಿನ್ನ ಬೇಡತಕ್ಕುದ ದೇವ ನೀಡನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಿತೆ ಬೇಡುವೆನು ಬೇಡತಕ್ಕುದ ದೇವ ಬೇಡುವೆನು ನಾನಿನ್ನ ಬೇಡತಕ್ಕುದ ದೇವ ನೀಡನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಿತೆ ನೀಡನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಿತೆ ಮೂಡಲಗಿರಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಗಿರಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ 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 ಮೂಡಲ ಗಿರಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಪರರ ಬೇಡದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಡವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನೀನಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಬಿಡವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕನಯ್ಯ ಲಾಲ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು
ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬಳು ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವಳು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭತ್ತವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ಭತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಡೋಡಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಧಾನ್ಯ ಹಾಕ್ತೇನೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬೊಗಸೆ ಧಾನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓಡಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಒಂದು ಭತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ. ಆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಅವನ ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಟ್ಲಂತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಾಕು ನನಗೆ, ನೀನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಲು. ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಡೆ. ಸಾಕಪ್ಪ, ಅದೊಂದೇ ಧಾನ್ಯ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಬುಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಭಾವನೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾರ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಏನಿತ್ತು? ನವರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು, ಒಂದು ಪತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಉಣ್ಣೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಂದರಲ್ಲಿ, ಗೋಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ಪಾತಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂತನಿ ಬಂದ್ಲು, ತೃಣಾವರ್ತ ಬಂದ, ಆ ಶಕಟಾಸುರನ ಭಂಜನವೂ ಆಯಿತು. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರಹ ದೋಷವೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೋಷವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಉಪನಂದನ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಂತಹ ವೃದ್ಧ ಹೀಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಯಮುನೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರಳಿನ ದಿಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಸಿರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಳಿನ ತೀರ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ತಾಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೃಂದಾವನ ವಿಹಾರಿ ಲಾಲಕೀ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡದ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು. ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ವೃಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ. ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗ ಅದು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ. ಆ ವೃಂದಾವನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃಂದಾವನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪನಂದನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳೇನಿಲ್ಲ. ನಮಗಾದರೂ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4-5 ದಿನದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟರು ಎಲ್ಲರೂ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಗೋವುಗಳು, ಗೋವಿನ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆಗೆ ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಆಟಪಾಠಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಆ ಗೊಲ್ಲರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಕರುವನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. 6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಸು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕರು ಮೇಯಿಸು ಹುದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ, ನನಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಕರು ಮೇಯಿಸೋ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯ ಬಾಲಕ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಮಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪೌಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 16 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯೌವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನು ಪೌಗಂಡಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೂರದವರೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸು ಮೇಯಿಸೋರಿಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಇವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದ್ರು, ಆಟ ಆಡೋದು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಲೀಡರ್. ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆ ಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವತ್ಸಾಸುರ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ವತ್ಸ ಅಂದರೆ ಕರು ಅಂತ. ಕರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕರು ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವತ್ಸಾಸುರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು 3 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ವ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವತ್ಸಾಸುರನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸನ ರೂಪದ ಆಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಬಕಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೂತನಿಯ ತಮ್ಮ ಅವನು. ಬಕಾಸುರ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಳಿದಾದ ಬಣ್ಣ, ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಮೂತಿ, ನೀಳವಾದ ಕಾಲುಗಳು. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ. ಗೊಲ್ಲ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲ ಕರುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ. ಅವನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೂ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವೇ. ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಸಾಲೋಕ್ಯ ಮುಕ್ತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ತನ್ನ ಚಂಚುವಿನಿಂದ, ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಕಪಕ್ಷಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡದಂತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉಗಿದು ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಉಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದ. ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಯ ಚಂಚುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಕೊಕ್ಕಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಮೇಲಿನ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿದ, ನೊದೆ ಹುಳ್ಳನ್ನು ಸೀಳುವ ಹಾಗೆ ಸೀಳಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಅಮೃತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿಯ ಗೋಪಬಾಲಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಯ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಬಕಪಕ್ಷಿಯನ್ನು, ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದ ಅಂತ. ಇದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಪೂತನಿ ಇರಲಿ, ಶಕಟಾಸುರ ಇರಲಿ, ತೃಣಾವರ್ತ ಇರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಭೂತವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ಸಂಶಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳು
ತೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗ ಬಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ. ಬಕಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥವನು ದಂಭದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಬಕಪಕ್ಷಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇರ್ತದಂತೆ. ಮೀನಾ ತಿಂದರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಏನೋ. ಪಾಪ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೇನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಹಂದಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಬರೋದು. ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಬಕ್ಕಂತ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋದು. ವೇಷ ಭಾಷಾ ಭೂಷಾದಿಭಿ ಸ್ವಮಹತ್ವ ಪ್ರಕಟನಂ ದಂಭ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇಷ ಭಾಷೆ ಭೂಷಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ದಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅಸುರರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಲೇ ಒಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅನ್ನೋನು ಆತ್ಮ, ಸೀತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ, ಹನುಮಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಗುರು. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಅನ್ನೋದು ದಂಭದ ಸಂಕೇತ. ಆ ದಂಭವನ್ನು ಭಗವಂತ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ಊದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಯುಧ ಜೋರಾಗಿ ಊದಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವನಭೋಜನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವನಭೋಜನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರವರು ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ವನಭೋಜನದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೋದರು ಹುಡುಗರು ಎನ್ನುವುದೇ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡೋದು, ಪಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ವೃಕ್ಷದಿಂದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ತುಂಟತನದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಯಮುನಾ ತೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಗುಹೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೆಂಪಗಿನ ಗುಹೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ವಾಸ್ತವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಘಾಸುರ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಬಕಾಸುರ ಪೂತನಿಯ ಸೋದರ, ತಮ್ಮ ಇವನು. ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗುಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಂದಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ತಿಂದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕಂಸ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ ಅವನು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕರುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಅವರು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಬರಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆದ. ಅವನ ಗಂಟಲಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಅಘಾಸುರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತನ್ನ ಅಮೃತಮಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿ ಗೋಪರನ್ನ, ಗೋಪಾಲಕರನ್ನ, ಗೋವುಗಳ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಅಘಾಸುರನ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ. ಇದು ಒಂದು ಮನೋವೃತ್ತಿಯೇ. ಅಘ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ.
ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪನಾಶ ಮಾಡುವವಳು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅನಘ, ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ. ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಥಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಸ್ನೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಪಾಪ. ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರು ಪುಣ್ಯ. ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋದ, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ದೃಷ್ಟ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬಚಾವಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದೃಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಅದು ಪಾಪವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಪವಾಗಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಗಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳಿದು? ಕಾಮಯೇಷಃ ಕ್ರೋಧಯೇಷಃ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ. ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜೋಗುಣ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪಾಪ ಕ್ಷಯಿಸಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಘಾಸುರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವನಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಅಘಾಸುರನ ಮೋಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು 6ನೇ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೌಮಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೌಗಂಡ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ? ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವನಭೋಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಎಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಹೂವಿನ ಚಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ದೊನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಭ್ರದ್ವೇಣುಂ ಝಟರಪಟಯೋ ಶೃಂಗವೇತ್ರೇ ಚ ಕಕ್ಷೆ ವಾಮೇ ಪಾಣೋ ಮಸೃಣಕವಲಂ ತತ್ಫನಾಲ್ಯಂಗುಲೀಷು ತಿಷ್ಟನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಪರಿಸುಹೃದೋ ಹಾಸಯನ್ನರ್ಮಭಿಃ ಸ್ವೈಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಮಿಷತಿ ಬುಭುಜೆ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಭಾಗಕೇಲಿಃ. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇಣುವನ್ನು, ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಠರಪಟಯೋ ಬಿಭ್ರದ್ವೇಣುಂ ಶೃಂಗವೇತ್ರೇ ಚ ಕಕ್ಷೇ. ತನ್ನ ಬಲಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಕೋಲು, ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲು ಕೊಂಬು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಮೇ ಪಾಣೋ ಮಸರಣ ಕವಲಂ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ತತ್ಫಲಾನ್ಯಂಗುಲೀಷು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣ. ತಿಷ್ಠನ್ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಪರಿಸುಹೃದೋ ಹಾಸಯನ್ನರ್ಮಭಿಸ್ವೈ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಸಳುಗಳು ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು. ಇದು ಕರ್ಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು ಇವನೇನಾ? ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಇವನೇನಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಮಿಷತಿ ಬುಭುಜೆ ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಬಾಲಕೇಲಿ. ಆ ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಲಕೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಾಯಿತು.
ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ವೇದಾಂತದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಪುರಾಣದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಮಟ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಮಹಾಪ್ರಳಯವಾದ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಡಗಿದಾಗ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪುರಾಣಗಳದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಿಸಿವೆ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮಷ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳೀಕೃತವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇವನೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವನ ನಾಭಿಕಮಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನೇನಾ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯೆ. ಇವನ ದೇವರು, ನೋಡೋಣ ಅವನ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಕರುಗಳು ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ನಂತೆ. ಹುಡುಗರು ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದವು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ ಮೊಸರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಹುಡುಗರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಮೋಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ, ಇದು ಓಹೋ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಗಲಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ. ಯಾವದ್ವತ್ಸ ಪವತ್ಸಕಾಲ್ಪಕವಪುರ್ ಯಾವತ್ಕರಾಂಘ್ರ್ಯಾದಿಕಂ ಯಾವದ್ಯಷ್ಟಿ ವಿಷಾಣ ವೇಣುದಲಶಿಗ್ಯಾವದ್ವಿಭೂಷಾಂಬರಂ ಯಾವಚ್ಚೀಲಗುಣಾಭಿದಾಕೃತಿವಯೋ ಯಾವದ್ವಿಹಾರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಗಿರೋಂಗವದಜ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೋ ಬಭೌ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೂ ವೇಷ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಕರುಗಳಿದ್ವೋ ಎಲ್ಲ ಕರುಗಳು ಅವನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಷಭೂಷಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂಗಿರೋಂಗವದಜ. ಶ್ರುತಿ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ, ನಾವು ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೊಬ್ಬನೇ, ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶುಲ್ರು ವ್ಯಾಪಕ ಧಾತುರು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯ. ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಜಗತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಅದರೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರುಗಳಾಗಿ ಗೋಪ ಬಾಲಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆದನಂತೆ. ಆಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರದ ಆಸಕ್ತಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸು ತನ್ನ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕರುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕರು ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಮ ಈ ವತ್ಸದ ಮೇಲೆ.
ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಲೆ ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ಯಾಕೋ ಈ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಈ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಶೋದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗ್ಯ, ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಸುಗಳಿಗೂ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ನಾವೇ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಾಯಂದಿರು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಈ ವೃದ್ಧ ಗೋಪರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹಸುಗಳು ಚಂಗನೆ ಜಿಗಿದು ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ಕರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದುವಂತೆ. ಹೋಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಷ್ಟು ತಡೆದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ನಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಿದು ಕತೆ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ದಿನ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಈಗ ನಡೆದಿರೋವಂಥ ಘಟನೆ. ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತ್ರುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತ್ರುಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರುಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರುಟಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ. ದೇವಮಾನ ಬೇರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸು. 1 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಗೊಲ್ಲ ಬಾಲಕರು, ಅದೇ ಕರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೋ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಾ ಇವನು, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯ ಕಾಡುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ. ಏನು, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಗೋಪಬಾಲಕರು, ಇವರು ನಿಜವಾದ ಗೋಪಬಾಲಕರು. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವನು ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ, ಇವನಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಅವನು. ಮಾಯೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಬಂತಂತೆ, ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಹಂಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 4 ಮುಖ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 6, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 8, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 12, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖದವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾನೆ ಅವನು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅವನ ಮಾಯೆಯನ್ನೇ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅದು ನಿಜವಾದ ಗೋಪಬಾಲಕರು, ಇವರು ನಿಜವಾದ ಗೋಪಬಾಲಕರು. ಸರಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಆಯ್ತಂತೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೋಚ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಗೋಪ ಬಾಲಕರು ಕೂಡ, ವತ್ಸಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಇದೇನಿದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಿಡೋದ, ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿಯೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೇನೂ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿವ ತನಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶರಣಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಭಗವಂತ, ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಮೊಸರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಸಕಲೋ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಭಗವಂತನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಣನಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಉತ್ಕ್ಷೇಪಣಂ ಗರ್ಭಗತಸ್ಯ ಪಾದಯೋ ಕಿಂಕಲ್ಪತೆ ಮಾತು ರಥೋಕ್ಷ ಜಾಗಸೆ ಕಿಮಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ವ್ಯಪದೇಶಭೂಷಿತಂ ತವಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ಷೇ ಕೇಮಪ್ಯನಂತಹ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ನೀ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಾದವರು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಒದೀತಾರೆ, ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾಳ? ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಡಗಿದೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಯಾಮೋಹವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾವು ಒಡಗಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ವತ್ಸಗಳನ್ನು, ಗೋಪಬಾಲಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪುನಃ ಮರುಳ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ವನಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಚಂದದಲ್ಲಿ ವನಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಘಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ 1 ವರ್ಷ ತಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಅವನು ಕೊಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.